can see the level of organization. Means what? The every organism is made from the cell. So you know that the cell, like a different type of the cell, like a neuron cell, skin cell, muscle cell, phagocytic cell, red blood cell, white blood cell. These all are the different types of the cell. कारण तुम्हाला माहिती आहे की सेल काय आहे? तर सेल हे स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ आहे, बरोबर की नाही? म्हणजे सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ द लाईफ अँड बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम मीन्स ऑल द बायोलॉजिकल एंटिटीज or all the biological process is from the cell. So you know that after becoming when two cells come together or two or more, or we can say the group of cell, this the second cell organization is nothing but it a tissue. Means a group of specialized cell or which are adapted or carry the specific functions. When group of cell it's called tissue. You know that epithelial tissue, squamous epithelium tissue, nervous tissue, whatever with the tissue which is performing different the functions in our body. The tissues are made from the cells. Means what? The second level of organization from the cell, second organization is a tissue. Tissue means a group of cell that is called tissue, isn't it? Okay, so the group of tissue, suppose there's so many groups comes together to form organ. So group of tissue it's called organ. A collection of two or more tissue which carries the specific function, that is called organ. Suppose you know that you can see by your eyes, you can smell by your nose. So nose is an organ. You know the ear is used for the audio receptor, as an audio receptor, and you know that your eyes are visual receptor. Whatever you see, it is only due to the your eyes. So eye is one of the organ. That eye is made from different type of the tissue. And suppose the group of organ is called organ system. A group of two or more organs is called organ system. You know that pulmonary system means a cardiac system, our circulatory system, nervous system, endocrine system, reproductive system, digestive system, also excretory system. All this system is nothing but it is a group of organ system. मंजेस काय एका सेल पासून जो भी कुछ हम बने हैं, जो भी कुछ हम है, वो किसकी वजह से है? तो बेस है. हमारा बेस क्या हो सकता है? तो सेल हो सकता है. तो सबसे अहम जिसको हम कह सकते हैं वो क्या है? वो सेल है. तो सेल इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अँड बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. कारण जे काही बनलेलं आहे ते कशापासून बनलेलं आहे? सेल पासून. म्हणजे दिस इज द ऍक्च्युअल level of organization you see on the slide. So organisms are made from the organization of smaller structure. Need not to the hierarchy of the structure. It is actually a tree diagram, or it is a pie chart of the level of organization. Just you know that cell, tissue, organs and organ system, or we can say that these are the organelles, or it is an intracellular structure that carry the specific function within the cell. आणि सेलच्या आतमध्ये सुद्धा ज्या गोष्टी आहेत त्याला काय म्हणतो आपण? ऑर्गनेल्स म्हणून. आता आपली सुरुवातच सेल पासून झालेली आहे. म्हणजे सेल पासून आपण पुढे पाहणार आणि सेल मध्ये जे काय आहे ते पाहणार. ओके, so this is called level of organization. So keep in mind the cellular level organization, that cell, tissue, organ system, and from organ system the complete organism is formed. So we are the one organism, human being. Human being is one of the organism. So मी लेक्चर मध्ये आता नंतर. So this is the level of organization. You can see here the level of organization. See here. So the first of all we are going towards the different cell theories. So you just see the cell theory. First of all you can see the cell theory. So पहिल्यांदा आपण सेल थेअरी पाहूया. 2 मिनिटं आपली स्लाइड शेअर होती तोपर्यंत. तर पहिल्यांदा आपण कुठे जाऊया? सेल थेअरीकडे. अँड सायंटिस्ट इन्व्हॉल्व इन द सेल थेअरी. आता सेल थेअरी मध्ये सायंटिस्ट ऑफ द सेल थेअरी थोडस आपण पाहूया. खाली आपण पाहिलं होतं तर हिस्ट्री जर पाहिली तर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, शिल्डाल discovered the plant cell, Schwann discovered animal cell, Purkinje term protoplasm. हे जे सगळं जे आहे ते सायंटिस्ट रिलेटेड विथ द सेल. आपण हे परत 11वीला आल्यानंतर पुन्हा पाहणारच आहोत. त्यातला पहिला हा सायंटिस्ट आहे, आपण काल पाहिला होता, त्याचं नाव आहे अँटनी व्हॉन लिमेनहॉफ.
तर हा एक व्यापारी होता आणि ह्या व्यापाऱ्याने काय केलं, सहज त्याला मी तुम्हाला काय सांगितलं, काचा जमवण्याचा छंद होता आणि त्या काचांच्या छंदातून त्यांनी मायक्रोस्कोपचा शोध लावला. सो ही कॉल्ड ॲट द फादर ऑफ मायक्रोस्कोपी. So question will ask in the CET competitive exam. Just you know that in the previous lecture, in chemistry lecture, the Wabale sir, you explained the details about this, explain the scope of science. So you know that the microscopy is the one of the microbiology is the one of the branch of biology which deals with the study of the microorganisms. So he opened the new branch of biology in related with regarding with the microscope or the regarding with the microorganism, that is called microscopy or microbiology. So the Anthony von Leeuwenhoek is too much more contribution in the biology. So he first time discovered the microscope. You know, this is the compound microscope. हा आपल्या सेल विषयी महत्वाची गोष्ट आहे, आपण याचं प्रॅक्टिकल पुढे पाहणार आहोत. तर हा त्याने मायक्रोस्कोप डिस्कवर केला, त्यामुळे हजारो पट मोठी इमेज आपण त्याच्यामधून पाहू शकतो. इट इज कॉल्ड कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. नॉट डायरेक्टली डिस्कवर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, दिस इज ऍक्च्युअल ऍडव्हान्स मायक्रोस्कोप. हा टुडेज मायक्रोस्कोप आहे, बट अँटोनी व्हॉन लीव्हनहॉक नॉट मेड सच टाइप ऑफ मायक्रोस्कोप, अशा प्रकारचा बनवला नव्हता, परंतु त्याने डिस्कवर केलं. सो अँटोनी व्हॉन लीव्हनहॉक त्याने काय केलं तर मायक्रोस्कोप डिस्कवर केला आणि त्याने काय केलं तर पहिल्यांदा बॅक्टेरियाची सेल त्याच्यामध्ये पाहिली. त्यानंतरचा दुसरा जो सायंटिस्ट आहे तो म्हणजे रॉबर्ट हुक. त्याने त्या पुस्तक लिहिलं मायक्रोग्राफिया अँड ही कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश मायक्रोस्कॉपी. त्याला इंग्लिश मायक्रोस्कॉपीचा फादर म्हटलं जातं. रॉबर्ट हुकने न्यूक्लियस वगैरे डिस्कवर केलं, त्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी पुढे आहेत. सो व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ रॉबर्ट हुक. जे मधमाशीचं पोळं असतं, बघितले सगळ्यांनी मधमाशीचे पोळे, त्याच्यामध्ये त्याचे जे छोटे छोटे चेंबर असतात, त्याच्यामध्ये घरटी असतात, तर तशा प्रकारची सेल या रॉबर्ट हुक सायंटिस्टने पहिल्यांदा ऑब्झर्व केली. अँड द लिटल रूम्स लाईक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे खोल्या असतात त्याच्यामध्ये, त्या खोल्यांना त्याने नाव दिलं, इट इज कॉल्ड सेल्युला. सेल्युला मीन्स अ स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल केबिन लाईक स्ट्रक्चर. So the small cabin-like structure is nothing but it is called cell. Also cells, or it is called cellula. From that word cellula, the cell is discovered. So he compared small boxes to the small room-like structures. So this is the contribution of scientist Robert Hooke related with the cell. सेलच्या बाबतीत ह्या रॉबर्ट हुकने हे काम केलेलं आहे. ओके. त्यानंतर शिल्डनने काय केलं, सी वॉज द जर्मन बॉटॅनिस्ट अँड डिस्कवर्ड द प्लांट सेल. झाडांची सेल ह्या शिल्डनने शोधून काढली. हे सगळं मी का सांगतोय, हे सीईटी सारख्या ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत, नीट सारख्या ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम तुम्हाला पुढे द्यायच्या आहेत, त्याशिवाय तुम्ही तुमचं करिअर करू शकत नाही. त्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी अशा आवश्यक आहेत, तर त्या तुम्ही पुढे पाहणार. त्यानंतरचा हा सायंटिस्ट आहे श्वान. आपण जस्ट पटकन आपण सांगून टाकतोय मी तुम्हाला. तर हा जर्मन झुलॉजिस्ट होता. त्याने पहिली सेल कशामध्ये, अॅनिमल मधली पहिली सेल त्याने डिस्कवर केली. कोणी, सिल्डनने प्लांट मधली, श्वानने अॅनिमल मधली. ओके. त्यानंतरचा जो सायंटिस्ट आहे त्यामध्ये पर्किंजेने स्टडी द न्यूरॉन्स इन सेरेबेलम क्वांटम प्रोटोप्लाझम. आपल्या मेंदू मधले न्यूरॉन्स आहेत सेरेबेलम मधले, ते त्यांनी शोधून काढले. डिस्क्राइब द ड्रॉप सेल हॅव्हिंग इन फायबर लाईक प्रोसेस. ह्या वगैरे गोष्टी त्याने काय केल्या, शोधून काढल्या. त्यानंतरचा सायंटिस्ट आहे तो म्हणजे मोल आल्सो इस्टॅब्लिश द प्रोटोप्लाझम कन्सेप्ट. आता प्रोटोप्लाझम म्हणजे काय, सेल मधला जो लिक्विड पार्ट आहे म्हणजे सायटोप्लाझम. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, लिक्विड पार्ट प्रेझेंट इन द सेल that is called cytoplasm, but cellular part or liquid part present inside the nucleus, that is called nucleoplasm. Means cytoplasm plus nucleoplasm, it is called protoplasm. या प्रोटोप्लाझम ची जी टर्म आहे ती कुणी डिस्कवर केली, ते वॉन मोलने डिस्कवर केली. त्यानंतरचा हा जो सायंटिस्ट आहे तो म्हणजे रुडॉल्फ विर्चॉ. तर ह्याला म्हणतात फादर ऑफ पॅथॉलॉजी. ही डिस्कवर द लिव्हिंग सेल कम फ्रॉम द लिव्हिंग सेल. एका सेल पासून दुसरी सेल येते, हे रुडॉल्फ विर्चॉने सांगितलं. त्यानंतर रॉबर्ट हुकचं तुम्हाला मी आता सांगितलंच होतं की त्याने सेल हे टर्म दिलं, मधमाशाच्या पोळ्यासारखा आकार असतो, हे रॉबर्ट हुकने सांगितलं. कम टू द पॉइंट, सेल थेअरी. तर सेल थेअरी हा महत्वाचा पार्ट आहे. ह्या तीन सायंटिस्टच्या नावावरती सेल थेअरी आहे, ते म्हणजे थिओडर शॉन, रुडॉल्फ विर्चॉ आणि शेल्डन. आता ऍक्च्युअली सेल थेअरी म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोत. आता कम टू द पॉइंट, मागाच्या सायंटिस्टचं लक्षात घ्या, पण आता आपला जो मेन पार्ट आहे सेल मधला तो आपण लक्षात घेऊया. ओके, ठीक आहे. तर सेल थेअरी म्हणजे काय, की सेल कशी समजून घ्यायची, सेल म्हणजे नक्की काय असतं. जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, रिप्रोडक्शन कसं होतं, की एका कम्प्लीट ऑर्गॅनिझम पासून त्याच्यासारखा दिसणारा दुसरा ऑर्गॅनिझम काय होतो, तयार होतो. याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सो
in first case just I explain about the level of organization, जसं की सेल पासून टिश्यू पासून ऑर्गन पासून सिस्टीम आणि सिस्टीम पासून कंप्लीट ऑर्गॅनिझम तयार होतो. दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. सो द जस्ट सेल थेअरीचं पहिलं पॉस्युलेट काय की ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर मेड फ्रॉम द सेल. प्रत्येक जण कशापासून बनलेला आहे? सेल पासूनच बनलेला आहे. कारण सेल नसेल तर टिश्यू येणार नाही, टिश्यू नाही येणार तर ऑर्गन येणार नाही, ऑर्गन नाही येणार तर ऑर्गन सिस्टीम येणार नाही, आणि ऑर्गन सिस्टीमच नसेल तर ऑर्गॅनिझम कसं तयार होईल? म्हणजे सगळ्याच्या बेसला काय आहे तर सेल आहे. मीन्स व्हॉट हिअर ऑल लिव्हिंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. Second thing is a cell is a basic unit, structural and functional living of things. Okay, without cell, any one process is not happen. No structure is there, no function is there, no mechanism is there because of the lack of cell. So what is the cell is actually basic unit. So it is a structural and functional unit of life. Suppose you just ooze out the cell. Just you take cell from your body. All these cells you collect and keep outside the body. You can say it as the remaining body as it is? No, because without cell we are not there. So cell is a basic unit and structural unit of life. Living cells come only from other living cells. Means cell is existing from its pre-existing cell. Suppose you how you exist from your parent. If your parent is not there, you are not there, you are not on the earth, isn't it? So every cell is derived from its pre-existing cell. Means it is reproduces from its older type of cell. So this is the third postulate of the cell. So every cell अजूनही मी तुम्हाला सांगेल की cell carry the genetic information. सेल मध्ये काय आहे तर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे. आपली जी माहिती आहे जेनेटिक, that genetic information is carried from one generation to next generation मध्ये असते. Cell having the nucleus and all the data, all the DNA and RNA which is also in the cell. So it is actually the genetic information is present inside the cell. म्हणजे 2 मिनिटं वेट करा. स्लाइड दिसत नाहीये तुम्हाला? हा, तर आपण आता लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन पाहिलं, तर त्यानंतर आपण पाहणार आहोत एका प्रकारची सेल. तर सगळ्यात महत्वाची सेल, पहिली जी सेल आहे ती म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेल. आपण काय पाहणार आहोत? प्रोकॅरियोटिक. प्रो म्हणजे प्रिमिटिव्ह आणि कॅरिओन म्हणजे न्यूक्लियस. ज्या सेलमध्ये प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेझेंट, मीन्स वी कॅन से द ओल्डर टाइप ऑफ न्यूक्लियस कॅरिंग सेल, दॅट इज कॉल्ड प्रोकॅरियोटिक सेल. म्हणजे जुनाट पद्धतीची सिस्टीम, त्याला काय म्हणायचं? प्रोकॅरियोटिक सेल. तुम्ही जर बघितलं फार पूर्वीच्या मोटरसायकल किंवा फार पूर्वीच्या जर कार बघितल्या तर त्याच्यामध्ये सगळी सिस्टीम कशी आहे? जुनाट आहे. आणि आताच्या जर बघितल्या तर त्याच्यामध्ये सिस्टीम कशी आहे? एकदम नवी आहे. बरोबर का नाही? मीन्स these all old type of system is nothing but is a primitive type. So we can say in the sense of the cell, the oldest type of cell, पृथ्वीवर जी पहिली सेल जन्माला आली, that is nothing but it is a prokaryotic cell. It is a primitive type of cell. कसली सेल आहे? Primitive type of cell. So it is called prokaryotic cell. That having you just in front of you, this is the having the cell wall, plasma membrane, त्याच्यामध्ये दिसते, त्याच्यावरती कॅप्सूल आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली दिस सेल्स हॅव्हिंग द 3 कोट्स. किती कोट आहेत त्याच्यावरती? 3. एक आहे कॅप्सूल, सेकंड आहे कोण? सेल वॉल, आणि तिसरा आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे त्या काळच्या वातावरणामध्ये जर टिकून राहायचं असेल तर त्या सेलला किती कोट हवेत? 3 कोट आहे. इट इज नथिंग बट इट इज अ अडॅप्टेशन मेड बाय द सेल इन दॅट प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ एन्व्हायरमेंट. सो resist the primitive type of environment. This prokaryotic cell making the such changes in it. Okay, so this is the prokaryotic cell. Just we can see the general properties of prokaryotic cell. No membrane bound organelles. त्याच्यामध्ये membrane bound organelles like in the case of eukaryotic cell like chloroplast, mitochondria, lysosomes. These type of membrane bound organelles are lack in the prokaryotic cell because it is the oldest type, and this type of machinery that is present in eukaryotic cell is not available at that time of the prokaryotic cell. There is no nucleus because only the single stranded of nucleotide, or we can say the single stranded of DNA is there. Just you can know about the coronavirus. You know the coronavirus is also like a prokaryotic cell because it having not a nucleus, just one strand of RNA. And when that RNA is inserted in our body, that time that cell, means that prokaryotic cell in the form of corona, that cell is propagated and multiply in our body.
because it is having the smallest unit of RNA. It is not actual nucleus, so it is a non-living. Just RNA is a machinery is there. No cell organs, no membrane-bound organelles are present in that particular cell of the coronavirus. Okay, so no nuclei in prokaryotic cell. Unicellular organism is there, so it is called unicellular. Uh, Generally, whatever the unicellular organism that are containing are called the prokaryotic cell. So contain ribosome, cell membrane, cell wall, cytoplasm. Just I explained the site. They are having the capsule, cell wall, and plasma membrane. What about the membrane of the cell? We're having the three membranes. One is capsule, second is cell wall, and third one is the plasma membrane. How many membranes are there? Three membranes are there. So the cell wall is made up of peptidoglycan. The question of the CET and NEET: what is the cell wall composition of the prokaryotic cell? So the cell wall is made up from the which components? Peptidoglycan. It is made from the peptidoglycan structure. So it contains ribosomes and so many cell organelles, but it is not much more organisms in the prokaryotic cell organisms in the prokaryotic cell than the eukaryotic cell. So the second cell is we just discussed about the eukaryotic cell. Just you can see once again this prokaryotic cell, it containing single strand of DNA, means nucleus is absent. पण न्यूक्लियस साठी एक पर्याय म्हणून न्यूक्लियस सारखंच जी गोष्ट आहे याच्यामध्ये ती म्हणजे कोण आहे? हा DNA. दिस इज अ पिल्ली. Actually, it is for swimming purpose or adhesing purpose. जसं त्या कोरोना व्हायरसला असे स्पाइक आहेत, काट्यासारखे बघितलं ना कोरोना व्हायरसला असं स्पाइक. So it is a spike. We can say it is a spike in the form of pili. It having the ribosomes, food granules. It is a flagellum. Flagellum सापाच्या सेफ्टी सारखा आहे, वेटोळ असं हलण्यासाठी, म्हणजे कशासाठी? पोहण्यासाठी. So just I explain about the three layers of the for the cell. That is a capsule, second is a cell wall, and third one is a plasma membrane. Means how many walls are there? Three walls are there. Three coat are there. मग त्याने किती किती प्रकारचा शर्ट घातलेला आहे? तीन प्रकारचा, वर एक, मध्ये एक आणि आतमध्ये एक, असं तीन प्रकारचा आहे. इट इज एक्सटर्नल डीएनए और एक्स्ट्रा डीएनए. इट इज कॉल्ड प्लाझ्मिड. एक्स्ट्रा डीएनए. जर याला काय प्रॉब्लेम झाला तर सेल मरू नये म्हणून एक्स्ट्रा डीएनए ची सोय या ठिकाणी केलेली आहे. We can say it is acts as a nucleotide sequence, or it is acts as a nucleus. This is a plasmid. Okay, so this all about the eukaryotic, prokaryotic cell. This is you can say that this is the different types of the bacteria. Bacteria is also prokaryotic cell. You cannot you know that this is the shape of bacteria, means this is the shape of prokaryotic cell. You can say this is a cocci. The circular shape is cocci. So this is the bacilli. Dendrogol asel the bacilli. This is the spirochetes. This is the vibrio or coma shape, and this is a spirilla. These are the nothing but the shapes of bacteria. I mean, so bacteria is also prokaryotic cell, or we can say these are the forms of prokaryotic cell in these different shapes of the bacteria. So this is the archibacteria. Also, this is the same as that of the prokaryotic cell. It is also prokaryotic cell. You can say this is a plasma membrane. This is cell wall. Capsule is it. It is a nucleotide in the form of DNA, or it is not well developed nucleus. ह्याच्यामध्ये well developed nucleus नाही. Ribosomes are there, pili is there, and flagellum. Pili and flagellum, these are useful for swimming or for transportation from one place to another place, or it is useful for the adhesing, चिकटून राहण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. You can see the different shape and size of the different types of the bacterium. You can see the circular Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus. Means only circular has a three types. Diplo म्हणजे दोन, Strepto means in the form of chain, and Staphylococcus means in the form of cluster. द्राक्षाच्या गडासारखा जर असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? Staphylococcus. दुसरा आपण बॅसिलाई पाहिला होता या ठिकाणी, बॅसिलाई. ओके, you can see the bacilli. This is a cocci, this is a bacilli. So you can see here, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, this is the circular and this is the bacilli. It is a rod shape. So the Coccobacilli, oval shape, Streptobacilli, bacilli, and this is a mycobacteria. Then curve form or vibrio shape, then spirilla, or you can say just you know that here the spirochetes are there. So the spirochete is a form of, in the form of this type of bacteria, vibrio type bacteria, spirilla type bacteria. And other shape, Helicobacter means screw shaped, Corneobacter, Streptomycin,
These all are nothing but different forms of bacteria, and you know that the bacteria is in the form of prokaryotic सेल. म्हणजे प्रेकॅरियोटिक सेल्स म्हणजेच बॅक्टेरिया, व्हायरस असतील, काही फंजाई असतील, तर त्यातला असा शेप. म्हणजे ही सर्वची सर्व माहिती कशाशी रिलेटेड आहे, तर सेल विषयी माहिती आहे. कुठली सेल आपण पाहिली, प्रोकॅरियोटिक सेल, जी प्रिमिटिव्ह टाईपची आहे. हा चेन मध्ये आहे बघा. नंतर सायनोबॅक्टेरिया शेवाळामध्ये, जे निळं हिरवं शेवाळ आहे त्याला सायनोबॅक्टेरिया म्हणू शकतो. हे तुम्ही परत तेच आहे, तेच मी परत दाखवतोय तुम्हाला. हे मोटाईल आहे, स्पायरोचिट, स्क्रू टाईप आहे ते. आता त्यानंतर आपण पाहूया की बॅक्टेरिया कसा ओळखला जातो. तर बॅक्टेरिया ओळखण्याचे दोन बेसिक कन्सेप्ट आहेत, सेलशी रिलेटेड आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय. हे एक आहे ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. जो बॅक्टेरिया पॉझिटिव्ह म्हणजे काय, जो स्टेन म्हणजे जो रंग धरून ठेवतो तो ग्राम पॉझिटिव्ह, आणि जो रंग धरून ठेवत नाही, स्टेन धरून ठेवत नाही, त्याला ग्राम निगेटिव्ह म्हणायचं. आता एक लक्षात घ्या, मला सांगा आपला फळा कुठल्या रंगाचा आहे, काळ्या रंगाचा किंवा हिरव्या रंगाचा असतो आपला फळा, ब्लॅकबोर्ड. ओके, यू नो द ब्लॅकबोर्ड. सपोज युअर ब्लॅकबोर्ड इज green color and you are using the green color chalk, you can identify the word whatever be written on the blackboard very simply. The answer is no, because why, the background is green and you are writing the chalk that is also green, so it is the same color, so we are not differentiate between the two colors. But your blackboard is green colored and you are using the red color chalk, then it contrastly see you. Okay, because red and green, these are the contrasting color, you can identify very clearly between the two colors, isn't it? So same as that, for identifying the bacteria, different viruses, the staining is necessary. Staining means the coloring. So gram positive and gram negative, which is the bacteria which take the stain, it is a positive, or which is not taken the, which lose the stain, it is negative. So this is the basic difference between the gram positive and gram negative bacteria. It is also related with the prokaryotic cell. So just we come to the point, the eukaryotic cell. So U means a true, carry-on means a nucleus. अशा सेल मध्ये जे न्यूक्लियस काय आहे, खरं न्यूक्लियस आहे, अशा सेलला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड eukaryotic cell. U means what? U means a true nucleus, ज्याच्यामध्ये खरं न्यूक्लियस आहे, अशाला आपण काय म्हणतो, eukaryotic cell असं म्हणतो. सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. eukaryotic म्हणजे जे प्लांट सेल आणि अॅनिमल सेल आहे. मगाशी आपण जे प्रोकॅरियोटिक पाहिली ती ओल्डेस्ट टाईपची होती. eukaryotic जे आहे ते ऍडव्हान्स टाईपचं आहे, त्याच्यामध्ये खरं न्यूक्लियस आहे. मगाशी आपण जे पाहिलं होतं, जसं की प्रोकॅरियोटिक मध्ये प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस आहे इन द फॉर्म ऑफ प्लाझमिड किंवा एक साधा डीएनए त्याच्यामध्ये आहे, तसं याच्यामध्ये मात्र न्यूक्लियस व्यवस्थित आहे. आपल्या मानव प्राण्याची सेल असेल, इट इज ऑल्सो eukaryotic सेल. झाडांच्या सेल असतील, प्लांट सेल असतील, त्याला आपण त्याला सुद्धा काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड eukaryotic सेल. सो द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण समजून घेऊया. आपला विषयच आजचा काय आहे, तर सेल हा आहे, तर तो सेल समजून घेऊ. इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियसला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज देअर बिकॉज देअर इज अ नो सेल वॉल, नो कॅप्सूल इज देअर. काही प्लांट सेल मध्ये सेल वॉल आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. पण इन केस ऑफ एनिमल सेल देअर इज अ नो सेल वॉल, only plasma membrane is there. And you know that the composition of the prokaryotic cell is nothing but, you know that, peptidoglycan, but in it having the eukaryotic cell glycocalyx components external to the plasma membrane. Cytoplasm आहे, त्याच्यामध्ये semi solid sugary substance, liquid substance present inside the cell, that is called cytoplasm. Cytoskeleton is there in the form of fiber like microfilament, intermediate filament and microtubules. हे तुम्हाला 11वीला आहे सगळं सायटोस्केलेटन, आपण फक्त बेसिक पाहतोय. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. इट इज ऑलो द शेप अँड मोशन, इट प्रेझेन्स ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक मेम्ब्रेन इन सबसेल्युलर ऑर्गॅनिल्स त्याच्यामध्ये आहेत. जसं की ऍडव्हान्स सेल आहे, त्याच्यामुळे लायसोझोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, लायसोझोम्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लाझमिड, लायसोझोम्स, हे सगळ्या किंवा ज्या इंटरसेल्युलर बॉडी जे आहेत किंवा मायक्रोट्युब्युल, मायक्रोफिलामेंट, हे सायटोस्केलेटन, ऑल दीज थिंग्स, म्हणजे ह्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये प्रेझेंट आहेत, eukaryotic. तसं पाहिलं तर प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये ह्या गोष्टी नाहीत. म्हणून प्रोकॅरियोटिक ही कशी जुनाट पद्धतीची आहे.
it is a primitive, and the eukaryotic cell is an advanced type of cell. Okay, so this is the quite difference between the eukaryotic and prokaryotic cell. So युकॅरियोटिक आपण पाहिलं होतं, तर याच्यामधला आपण थोडासा डिफरन्स पाहूया. तर डिफरन्स तुम्ही जर बघितला म्हणजे आपला सेल हे प्रकरण तुम्हाला बेसिक सेल समजून जाईल. तर साईज जर बघितली तर प्रोकॅरियोटिक म्हणजे प्रिमिटिव्ह सेलची खूप छोटी आहे, त्या मानाने युकॅरियोटिक सेलची साईज ही जास्त आहे. ह्याची अगदी नॉर्मल आहे, म्हणजे बॅक्टेरिया व्हायरस जे डोळ्यांनी दिसतोय, कोरोना दिसतोय का, दिसत असतात आपण पळालो असतो त्याच्यापासून लांब, दिसत नाही म्हणून तर प्रॉब्लेम आहे. त्याची साईज जर बघितली तर 0.2 to 2.0 मायक्रोमीटर. But eukaryotic cell ह्या सुद्धा दिसत नाही. They are also micro in the case of micrometer dimension 10 to 100 micrometer because it is too much large than the prokaryotic cell. Example bacteria or archibacteria, animal and plant cell as an उदाहरण आहे eukaryotic cells. Nucleus is absent or nucleus is in the form of just one nucleotide sequence or in the form of DNA. Here is a well developed nucleus is present in case of eukaryotic cell, in case of plant and animal. So membrane closed organelles absent because you know that chloroplast, mitochondria, these membrane bound organelles are absent in prokaryotic cell, but it is present in eukaryotic cell. Example lysosomes, Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, all these cell organelles are present inside the eukaryotic cell. Flagella, you know the flagella and cilia is there, pilia is there, or it is building blocks or consist of two protein. These are flagella for swimming, but complex consist of multiple microtubules. In the case it is absent. Cell wall usually present chemically complex peptidoglycan. तुम्हाला मग सांगितलं only in plant cell wall is present, and fungi chemically simpler, but in case of animal cell wall is absent. In plasma membrane steroid usually no, and in case of eukaryotic cell plasma membrane is yes or in the steroid form. Cytoplasm no cytoskeleton or cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming cytoplasm याच्यामध्ये आहे, सायटोप्लाझमचं वहन होणं याला स्ट्रीमिंग म्हणतात, or it is called in the simple way it is called cyclosis, or cytoplasm is just circulate in the cell, that is called cyclosis. Ribosomes are smaller, ribosomes are larger because cell bound organelles are present between in case of ribosome in both the cells. Cell division is binary fission होतं in case of paramecium, or in case of the protozoans there are the binary fission, but in case of the higher animal mitosis and meiosis takes place for the cell division. Okay, or the mitosis. Number of chromosome one but not a true chromosome, because in the form of it is in the nucleotide form or in the simple DNA structure. More than one, so no number of chromosomes here there. Yes, you know that in our case in human being there are 23 chromosomes are there. बरोबर 23 गुणसूत्र आपल्यामध्ये असतात. तर याच्यामध्ये तशी नसतात. कशामध्ये? प्रोकॅरियोटिक मध्ये, युकॅरियोटिक मध्ये असतात. प्रत्येक झाडाला सुद्धा काय असतात? वेगवेगळ्या प्रकारची गुणसूत्र त्या ठिकाणी असतात. Okay, see here the sexual reproduction, no meiosis, transfer of just DNA fragments only. म्हणजेच काय, तुम्ही बघितलं कोरोनाच्या व्हायरसच्या बाबतीत आरएनए फ्रॅगमेंट काय केली जाते? सोडली जाते. तसे याच्यामध्ये सुद्धा काय केलं जातं? डीएनए आरएनए फ्रॅगमेंट्स कॉन्जुगेशन, त्याच्यामध्ये मिओसिस नसते. अशा प्रकारे त्याचं काय होतं? रिप्रोडक्शन होत असतं. आणि याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह इन मिओसिसच्या सहाय्याने काय होतं? Reproduction of the prokaryotic cell as well as eukaryotic cell are covered with the plasma membrane which are located in the top of, त्या ठिकाणी दिसत नाही तुम्हाला सेल मेम्ब्रेन. हे जी सगळ्या गोष्टी आहेत, ह्या ज्या सगळ्या दोन्ही गोष्टी सांगितल्या, हे सगळे बेसिक डिफरन्स झाले. आपण काय शिकवत आहोत? तर फक्त सेल बरोबर आपण बोलत आहोत. सेल काय स्ट्रक्चर ऑर्गनायझेशन आहे, त्याचे आपण काय पाहिले? लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन पाहिले. आपण काय पाहिलं? प्रोकॅरियोटिक सेल पाहिले, त्याचं स्ट्रक्चर पाहिलं, त्याचे शेप साईज पाहिले, वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया पाहिले. त्यानंतर आपण काय पाहिले? युकॅरियोटिक सेल पाहिले. युकॅरियोटिक म्हणजे ज्याच्यामध्ये ट्रू न्यूक्लियस आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गन्स आहेत, म्हणजे सेल्युलर ऑर्गन्स ज्याला आपण म्हणतो, सेल ऑर्गनेल्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. ह्या गोष्टी पाहिल्या आणि दोघांमधला आज काय पाहिला? फरक पाहिला. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कशाशी रिलेटेड आहेत? तर सगळ्या गोष्टी सेलशी रिलेटेड आहे. बरोबर. त्यानंतर आपण आज काय पाहिलं होतं? सेल थिअरी पाहिली होती, की सेल एका सेल पासून दुसरी सेल तयार होते. सेल काय करते? एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॅरी करते. सेल काय
बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. सेलमुळे ऑर्गॅनिझमला काय स्ट्रक्चर फंक्शन सेल करू शकतो. सगळ्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज असते, सगळ्या मेकॅनिझम कोणापासून होतात, सेल पासून होतात. ही सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी कशाशी रिलेटेड आहेत, तर सेलशी रिलेटेड आहेत. ओके. त्यानंतर आपण युकॅरियोटिक, हे प्रोकॅरियोटिकचं स्ट्रक्चर. आता हे आहे जनरल, तुम्ही जर समोर बघितलं तर हे प्रोकॅरियोटिक सेल वॉलचं स्ट्रक्चर आहे. तर आपल्याला काय मग असे सांगितलं होतं पेप्टिडोग्लायकॅन पासून बनलेले, तसं ही सेल वॉल 3 गोष्टीपासून बनलेली आहे. तुम्हाला माहिती आहे की एक वर कॅप्सूलचा थर आहे, बरोबर. त्यानंतर मधला जो थर आहे तो सेल वॉलचा आहे, आणि त्याच्या आधीचा थर, त्याच्या खाली सेल प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा आहे. म्हणजे 3 थरांपासून काय बनलेली आहे, सरळ ही सेल बनलेली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही जर असं बघितलं तर या ठिकाणी लिपोपॉलिसॅकराइडचा थर आहे, इथं पेप्टिडोग्लायकॅन दिसतंय, आणि हे लिपोप्रोटीन्स आहेत, ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. तर अशा 3 थरांपासून काय बनलेली आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल बनलेली आहे. युकॅरियोटिक सेल मधल्या प्लांट सेल मध्ये 2च थर आहेत, एक आहे प्लांट सेल मध्ये सेल वॉल आणि दुसरी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि अॅनिमल सेल मध्ये जर बघितलं तर एकच थर दिसतो, तो म्हणजे कशाचा, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा. तर तो आपण पुढे पाहणार आहे. जनरली अशा प्रकारचे थर आहेत त्याच्यामध्ये सेल वॉल मध्ये आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये. या सेल वॉलच्या वरच्या बाजूला कॅप्सूल आहे, ही सेल वॉल पॉलिसॅकराइड पासून बनलेली आहे, पेप्टिडोग्लायकॅन पासून बनलेली आहे, आलं लक्षात. आणि तिसरी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, ती प्रोटीन पासून बनलेली आहे. म्हणजे एकूण 3 थर, याच्यावरचा थर दिसत नाहीये आपल्याला, त्या ठिकाणी कॅप्सूल आहे, कॅप्सूल इज मेड फ्रॉम द पॉलिसॅकराइड ऑल्सो. त्यानंतर कायटिनियस पार्ट आहे, त्यानंतर हा पॉलिसॅकराइडचा लेअर आहे सेल वॉलचा, इट इज मेड फ्रॉम द पेप्टिडोग्लायकॅन. अँड थर्ड वन लेअर इज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन which is having the head and tail model, or we can say it as a sandwich model type. अशा पद्धतीने जो दिसतो, इट इज कॉल्ड प्रोटीन लेअर इज देअर. अशा पद्धतीने हा थर बनलेला आहे. तसंच बॅक्टेरियल सेल वॉल सुद्धा त्याच पद्धतीने बनलेली आहे. त्याच्यामध्ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आहे, हे 2 मेम्ब्रेनच्या मध्ये पेरिप्लाझ्मिक स्पेस आहे. आता इतकं डिटेल तुम्हाला त्याच्याबद्दल नाही आहे, बरोबर, ठीक आहे. तर ही जी सेल वॉल आहे ते, आता जर तुम्ही बघितलं आतमध्ये जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, तर ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अशा पद्धतीने दिसते. त्याच्यामध्ये ग्लायकोप्रोटीनचा लेअर आहे वरच्या बाजूला, या ठिकाणी दिसतोय. हेड आणि टेल याच्यामध्ये दिसतंय, मध्ये प्रोटीन्स आहे, त्याच्यामध्ये सम इंट्रिन्सिक प्रोटीन, एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन त्याच्यामध्ये आहे. आणि असा फॉस्फोलिपिडचा लेअर बाय लेअर बनलेला आहे. याच्यामध्ये हेड आणि टेल आहे. ते हेड आहेत ते हायड्रोफिलिक आहेत, वॉटर लव्हिंग आहेत, आणि टेल आहे ते हायड्रोफोबिक आहे, तिथून पाणी आतमध्ये जाऊ नये, असा जाडसर थर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा. त्याच्यावर सेल वॉल आहे आणि त्याच्यावर कॅप्सूल आहे. अशा 3 पद्धतीने काय केलेलं आहे, ही सेल वॉल कशाची, ती बॅक्टेरियाची जी एक्सटर्नल कव्हरिंग आहे किंवा एखाद्या